ଓ हे परमोच्च प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञाबह होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। आमे शरीर संबंधरे ए प्राण संबंधरे अनेक कथा आलोचना कले। जेतेबेले देवता माने जानिले अन्य देवता माने शरीरस्थ जे प्राण ही वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ, सेतेबेले प्राण संपर्क रे प्राण को वंदना करने को लगिले। आमे प्राय पंचम मंत्र रु 13 नंबर मंत्र पर्यंत ये 8टी मंत्र रे प्राणर स्तुति करा जाइछि। एथिरे देवता माने अनुभव करुछंती जे शरीर भितरे थिबा एवं शरीर बाहर थिबा समग्र स्थूल जगतर से एकमात्र शक्ति केंद्र होउछंती प्राण। यही स्तुति रे आमे देखू जे प्राण केवल एक वायु तत्व नुहे, जे सी एक शक्तिपुंज। यही शक्तिपुंज ही से निज भीतर एक शरीर धारण करिछि एवं तार अनेक क्रिया सब रही। श्वासक्रिया गोटे एकमात्र तार गोटे गोटे प्रकार क्रिया, एमती अनेक क्रिया ता भितर रही। से प्राण ही किपरि ए शरीरर कारक, सेतिपई आमे तैत्तिरीय उपनिषद रे पढ़िथिले जे प्राण होउची शरीर आत्मा, प्राण शरीरस्य आत्मा। गतकाली मु जड़े परमहंसंकर गोटे शास्त्र पढ़ुली। स्वामी निगमानंद परमहंसंक आश्रमर जड़े महंत महाराज श्रीयुक्त ज्ञानानंद सरस्वती गोटे पुस्तक एवं तांको सहित मोर गोटे अति घनिष्ठ संपर्क थिला। जेहेतु सी आम गाँ पाख लोक, से हालीसर रे थिले। किछि दिन तले तांको महाप्रयाण हला। से बहुत से जन डाक्तर थिले, मूलतः MBBS डाक्तर थिले। से सन्यास हेले एवं से शेष रे निगमानंद आश्रम रे हाली शहर रे से मुख्य महंत थिले। से तांकर चक्षुरे लिखुचंती जे आम दीटा शरीर अच्छी, गोटे सूक्ष्म शरीर आ गोटे स्थूल शरीर। आमे जो ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच वायु आओ मनोबुद्धि चित्त अहंकार, ये जो 24 तत्व रे गठित आम शरीर, ये शरीर हो एक स्थूल शरीर। किंतु ये शरीर पश्चात रे एक सूक्ष्म शरीर रही। से सूक्ष्म शरीर रे यही पंच प्राण अछंती, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्र आओ पंच महाभूत, ता सहित मन आ बुद्धि अछंती। चित्त अहंकार तांका पाखरे नाही। जेतेबेले स्थूल शरीर ग्रहण करे सेतेबेले चित्त अहंकार ए स्थूल शरीर गोटे अन्य एक अवयव बा अज्ञानतार गोटे अंश, ताकू नहीं सी स्थूल शरीर को ग्रहण करे। से
से सुंदर भाव लिखिछंती जे एई जो चक्षु कर्ण आउ नासा जिह्वा चर्म एमाने प्रकृत इंद्रिय नुहंती एमाने इंद्रियर अवयव ए स्थूल इंद्रिय पश्चात एक सूक्ष्म बा स्थूल अवयव पश्चात एक सूक्ष्म इंद्रिय अच्छी से कहते जे इंद्रिय केवे भी स्थूल हो पारे ना इंद्रिय सब से सूक्ष्म कहीं कर्ण प्रकृत में किसी शुणे ना कर्णर पश्चात गोटे अंतःकर्ण रही से ही श्रवण करे से जे कि कर्णर शक्ति सेमिति चक्षुर पश्चात गोटे सूक्ष्म चक्षु रही जे कि देखे जे कि चक्षुर देवता सेमिति जिह्वा पश्चात से अंतः जिह्वा रही से सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म कर्ण सूक्ष्म चक्षु सूक्ष्म नासा सूक्ष्म जिह्वा सूक्ष्म चर्म द्वारा मनुष्य प्रकृत में से एटी कार्य करे किंतु आमे जो बाहर चक्षु देखुचे चक्षु कर्ण नासा जिह्वा एमाने तार अवयव आमे जो मृत्यु बोली कहू प्रकृत में ये स्थूल शरीर मृत्यु हुए सूक्ष्म शरीर ये स्थूल शरीर जिते बाहरी जाए से मृत्यु हुए से कर्ण किंतु थाए ये कर्ण मूल कर्ण कर्ण ठारू से पलई जाए सेमती जिह्वा बाक शक्ति ता देह पलई जाए समस्ते या शरीर को यही स्थूल शरीर को छाड़ी सूक्ष्म शरीर को पलई जाए तेणु ये सूक्ष्म शरीर होची से प्राण बोली कहते से ही शक्तिपुंज से शरीर से थिले बोली ए शरीर थिला ए संपर्क आम देखू जे एवं से कथा कहते जे से शरीर मध्य यही शरीर प्रेरक आ से अग्नि रूप में आम शरीर भितर को प्रवेश करे एवं सूर्य रूप में भी आम चक्षुर भितर प्रवेश करती दिग्पाल रूप में आम कर्ण भितर प्रवेश करती आउ चंद्रमा रूप में आम मन भितर प्रवेश करती से माने ही मूलर देवता से माने ही शक्तिपुंज से माने ही से सूक्ष्म शरीर से होती प्राण सेमिति बाहर मध्य से प्राण आउ मेघ रूप से पृथ्वी पृष्ठ को प्रवेश करे आउ से ही आमर अन्न प्रस्तुत करे अर्थात वृक्षलता तैयारी हुए सी मध्य से अन्न रूप में आम शरीर भितर को प्रवेश करे एवं शरीर भितर बीर्ज प्रस्तुत करे बीर्ज प्रस्तुत करी से स्त्री गर्भ को जाए पुणी नूतन शरीर तैयारी करे ये प्राणर ही एटा यात्रा बा सूक्ष्म शरीर यात्रा गोटे स्थूल शरीर ग्रहण करुछि आ से ही गतिशील गतिशील करती से ही नियंत्रित करती सबकि ऋषि से कथा ये वर्णना करुछंती जे प्राण ही ये पृथ्वी प्राण ही चंद्रमा आ प्राण ही ये सबकि नियंत्रण करुछि से कहते जे प्राण तुम्हें हूँ प्रजापति तुम्हें हूँ चरतु गर्भ चरस्य गर्भे तुम्हें ही गर्भ को गर्भर यात्रा करुछ तुम्हें ही बलि तुम्हें हरंती तुम्हें ही सबकि ग्रहण करुछ एवं तुम्हें ही यात्रा करुछ आओ से सुंदर भाव कहते जे से ही बह्नितम एवं से ही पितृणां स्वाधा अर्थात जिते मनीष मरी जाए प्रकृत में से यही भूलोकरू भुवलोक पर्यंत यात्रा करे प्राणर स्थान हूँ भुवलोक बोली से कहते एवं सी जो शरीर ग्रहण करे से भुवलोकरू भू आ स्वलोकरू से मूल प्राण से फेरी आसे एवं से सूक्ष्म शरीर को धरिकी से स्थूल शरीर को ग्रहण करे
ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରୁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପ୍ରାଣ ହିଁ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଉ। ସେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ ହୋଇଛି, ତାପରେ ପୂର୍ବର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଯେ ତନୁ, এই তনুর্বাচী প্রতিষ্ঠিতা, ইয়া সত্যে ইয়া চ চক্ষুষী ইয়া চ মনসী সন্ততা শিবাং কুরু মৎক্রমে। ସେ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି, ପ୍ରାଣର ଗୋଟେ ଶରୀର ରହିଛି। ସେ ଶରୀରଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ବାଚି ଭିତରେ ବା ବାକ୍ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ୟା ସ୍ତୋତ୍ର, ସେ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ କର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ୟା ଚକ୍ଷୁଷୀ, ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ୟା ମନସୀ ସନ୍ତତା, ସେ ମନ ଭିତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାଣକୁ ଆରାଧନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଋଷି, ହେ ପ୍ରାଣ, ତୁମର ତ ଶରୀର, ତୁମେ ବାକ୍ ଭିତରେ ଅଛ, ସ୍ତୋତ୍ର ଭିତରେ ଅଛ, ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ତୁମ ଶରୀର ରହିଛି, ତୁମେ ମନ ଭିତରେ, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ରହିଛ, ତୁମେ ବାହାରେ ରହିଛ, ଭିତରେ ରହିଛ। ତୁମେ ଏ ଶରୀରକୁ ମଙ୍ଗଳ କର, ଶିବାଂ କୁରୁ, ତୁମେ ଶରୀରକୁ ମଙ୍ଗଳ କର, ବଳିଷ୍ଠ କର ଏବଂ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର। ମତ୍ କ୍ରମୀ, ତୁମେ ୟାକୁ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅ ନାହିଁ। ଏକଥା ଆଲୋଚନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ବା ଶେଷ ମନ୍ତ୍ର, ଶେଷ ବନ୍ଦନା ପ୍ରାଣଙ୍କର ଆଜି ପଢ଼ିବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ମନନ କରିବା ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରାଣସ୍ୟେଦଂ ବଶେ ସର୍ବଂ ତ୍ରିଦିବେ ଯତ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତଂ ମାତେବ ପୁତ୍ରାନ୍ ରକ୍ଷସ୍ୱ ଶ୍ରୀଶ୍ଚ ପ୍ରଜ୍ଞା ଚ ବିଦେହିନ ଇତି। ପ୍ରାଣସ୍ୟ ଇଦଂ ବଶେ ସର୍ବଂ, এই ପ୍ରାଣ ହିଁ ଇଦଂ ବଶେ ସର୍ବଂ, ସେ ହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ବସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି, ସବୁକିଛିକୁ ତା ଅଧୀନରେ ରଖିଛି। ସେ ସବୁକିଛିକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ, ସେ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ସତ୍ପତି, ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖୁଛେ ତାର ପ୍ରଭୁ। ସେ ଅନ୍ତଃ ଶରୀର ଭିତରେ, ଶରୀରରେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣସ୍ୟ ଇଦଂ ବଶେ ସର୍ବଂ ତ୍ରିଦିବେ ଯତ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତମ୍। ତ୍ରିଦିବେ ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଲୋକ, ଭୂ ଭୁବସ୍ୱ, ଏଇ ତିନି ଲୋକକୁ ଯତ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତମ୍, ସେ ତିନି ଲୋକକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱ କହୁ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ କହୁଛୁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶରୀରକୁ ଯେମିତି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତ୍ରିଦିବେ, ତିନି ଲୋକକୁ, ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱ, ଏ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ଲୋକ, ଏ ତିନୋଟି ଲୋକର ସେ ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରାଣ ହିଁ, ବନ୍ଦନା କରି, ପ୍ରାଣକୁ ବନ୍ଦନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରାଣଦେବ, ମାତେବ ପୁତ୍ରାନ୍ ରକ୍ଷସ୍ୱ, ମାତା ଯେପରି ପୁତ୍ରର ରକ୍ଷା କରେ, ପୁତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ପୁତ୍ରକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛ। ଏବଂ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ମା, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର। ଶ୍ରୀଶ୍ଚ
ତୁମେ ହିଁ ଶ୍ରୀ, ତୁମେ ହିଁ ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ଏ ଶରୀରର ବିଶେଷ କିଛି, ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଶରୀରର କିଛି ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ଏ ଶରୀର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଏ ଶରୀର ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ଗୋଟେ ଜଡ଼ ହେଇଯିବ, ମୃତବତ୍ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ହିଁ ଶ୍ରୀ, ଏ ଶରୀରର ସବୁକିଛି ଶ୍ରୀ ହେଉଛ। ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରଜ୍ଞା ଚ ବିଦେହୀନ ଇତି। ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରଜ୍ଞା, ତୁମେ ହେଉଛ ଜ୍ଞାନ, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ। ବିଦେହୀନ ଇତି, ତୁମେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ୟାର ମଙ୍ଗଳ କର, ତୁମେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ। ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟାମକ। ଆଉ ସେ ହିଁ, ଏ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜଗତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆମେ ଏ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛୁ, ଏ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାର ଅର୍ଥ ଆମ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରାଉଛୁ। ଗତ ଥର ସୁଜାତା ଆପା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ଆଲୋକ ଭାଇ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିଛି ବା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ରହିଛି, ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, ମୂଳଭୂତ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ। ଏବଂ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ହୁଏ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ପ୍ରାଣର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଥିବା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମକୁ ସେଇ ଜାଗାର ଶକ୍ତିହୀନ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତା'ର ମିଳନ ଘଟେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଶକ୍ତି ପୁଣି ଯେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ଶକ୍ତିଟା, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟି ପୁଣି ସବଳ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେମିତି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଜୀବାଣୁମାନେ ଯେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରନ୍ତି ବା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣକୁ କେବଳ ପ୍ରାଣ ହିଁ ମାରିପାରିବ। ପ୍ରାଣକୁ କେବଳ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, ମେଡ଼ିସିନ ଭିତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ସେ ହିଁ କେବଳ ମାରିପାରେ। ସ୍ଥୂଳକୁ ମାରିପାରେ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷଣକୁ ଖାଉଛୁ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିପିଞ୍ଜ ରୂପରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ସ୍ଥୂଳ ହେଉଛି ତାର ଅବୟବ ମାତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ତୈତ୍ତେୟ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଯେ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଶରୀରର ଆତ୍ମା, ଶରୀରସ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଆଉ ପ୍ରାଣର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ମନ, ମନର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ। ଏମିତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଜଗତ ବା ଏଇ ସ୍ଥୂଳମୟ ଜଗତ, ଏଇ ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସେ ହିଁ ଶକ୍ତି। ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେମିତି ଶକ୍ତିର କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ କି ବିନାଶ, ଶକ୍ତିର ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମିତି ପ୍ରାଣର ବା ଅନ୍ତ ଶରୀରର କେତେବେଳେ ବି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ କହିବେ ଯେ କେମିତି ଯେ ପ୍ରାଣ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହି କେମିତି କ୍ରିୟା କରୁଛି, ଶରୀର ଭିତରେ ସହିତ ଶରୀର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିକରି କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳମୟ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରିର ପଢ଼ୁ,
ଯେ କେବଳ ଶକ୍ତି ହିଁ ଥିଲା। ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକରି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଲେ ବା ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସିଏ ହେଲା ଜଡ଼। ତେଣୁ ମୂଳତଃ ହିଁ ଶକ୍ତି, ଏ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡେନ୍ସ ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଜଡ଼ ବା ଶରୀରରେ ଶରୀର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୂଳତଃ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ନଦୀମାନେ ସେ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି? ସମୁଦ୍ରରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖୁ କ'ଣ ଯେ ନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରମାନେ ସୃଷ୍ଟି। ନଦୀରୁ ଜଳ ସବୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ଏ ନଦୀର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯେମିତି ପରମାତ୍ମା ଏ ଶରୀରର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରୁ ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୁଏ ଏବଂ ସିଏ ବର୍ଷା ରୂପରେ ପୁଣି ଅବତରଣ କରେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ରୁ ଝରି ଝରି ଆସି ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ନଦୀ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସିଏ ଆସି ପୁଣି ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ। ଯେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ମିଶିଗଲେ ତାର ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ଆମର ଏଇ ଶରୀର ବା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହୁଏ। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ କ୍ରିୟା ପଛରେ ମୂଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ। ୟା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମ ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ କହିବେ ଯେ କେମିତି ସିଏ ଏ ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ସିଏ ପରମାତ୍ମା ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ସେ ହିଁ ଏଠି ଜଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ରହି ଏଠି କ୍ରିୟା କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ମା। ତେଣୁ ସେ ଋଷି ବା ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରମାଣ ଋଷି ଋଷି ପିପଳଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରାଣ, ମାତା ଭଳି ଆମର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମେ ହିଁ ସବୁ ଯେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତୁମେ ହିଁ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମାଲିକ ବା ତୁମେ ହିଁ ସବୁ ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ତୁମରି ଛାୟା ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବୁ ଏବଂ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ଆମର କଲ୍ୟାଣ କର। ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଣକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରାଣ, ତୁମେ ହିଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଜ୍ଞା, ସକଳ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ତୁମେ। ତୁମେ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କର, ତୁମେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର ଏବଂ ତୁମେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାମନା, ତୁମେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରେମ, ତୁମେ ହିଁ ଦୟା, ତୁମେ ହିଁ କ୍ଷମା, ତୁମେ ହିଁ କରୁଣା, ତୁମେ ହିଁ ସହନଶୀଳତା। ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମେ ବିଦେହି ନ ଇତି, ତୁମେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ଆମ ଉନ୍ମତ୍କ୍ରମୀ, ତୁମେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଅ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇ ଶେଷ ବନ୍ଦନା ଆମେ କଲୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରାଣକୁ ବନ୍ଦନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରାଣ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ହିଁ ପ୍ରଜାପତି, ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶରୀର ରହିଛି, ସେ ଶରୀରଟି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ପଶ୍ଚାତରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଶତପତି, ଆଉ ସେ ହିଁ ଏକର୍ଷି,
ଅଗ୍ନି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠି ଜାଣିଲୁ ଯେ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରାଣ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ କାମନା, ପ୍ରାଣ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସେହି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସେ ପରମଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣର ସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁଠି? ସେ ପ୍ରାଣ ଯେ ଗଳ ଦେଶରୁ ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ସେ ପ୍ରାଣର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନ। এই ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଣ ବା ସେ ଶକ୍ତି ଆମର ସେ ସେଲ୍ ଭିତରୁ ପଳେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଲ୍ଟା ମରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଯାହା ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ରବି ଭାଇ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ